Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Let's see the newspaper analysis. These are the topics we are going to discuss now. China, Russia propose new security dialogue platform. Here we are going to discuss the things on which China and Russia had a meeting and output of that meeting. The surge of geopolitics in South Asia's power trade. Here the decision taken by India and how it is going to impact on the other countries or the trade with in this power sector. Okay, the trade related to the power sector, how the changes are being made, we are going to discuss here. Recalibrating India Taiwan ties. Here we are going to see how India and Taiwan ties are at present, what is the relationship between us and how it is going to be better, what are the steps need to be taken. In the last topic, Indus Water Panel holds meeting. Okay, here we'll see what they have discussed and we'll even see what this meeting is all about. What is Indus Water Treaty? We'll see in detail. Let's start with the first topic. China, Russia propose new security dialogue platform. China and Russia have proposed setting up a new regional security dialogue platform. This is a new regional security dialogue platform between China and Russia, for which reason they have met to address security concerns of countries in the region. Okay, for discussing about the security of the regions, as their foreign ministers hit out at the United States for forming small circles to seek bloc confrontation. This point is regarding the Quad meeting which happened recently. Okay, they feel that US is creating small blocks, small groups, okay, which are against to some of the norms. They feel that all the countries have to work together. It's not correct that only few countries become they'll be forming as blocks or small groups. That is not correct. Okay, they are targeting about the Quad which was recently happened. Okay, they also proposed the establishment of a regional security dialogue platform to converge a new consensus on resolving the security concern. The whole meeting is particularly about the security of the region. Okay, next, China and Russia are already part of the Shanghai Cooperation Organization security grouping, which includes India. Okay, already both these countries are members of SCO. Even India is a member of that. True multilateralism, as I have already told you, they say that we should, for all the countries should work together. It's not like they only few countries form into a block. Okay, ఇది రీసెంట్గా మొన్న ఏదైతే క్వాడ్ జరిగిందో అక్కడ ఎవరెవరు మీట్ అయ్యారు క్వాడ్లోని? ఇండియా, యుఎస్ఏ, ఆస్ట్రేలియా అండ్ జపాన్. ఓకే, ఇలా ఓన్లీ ఫ్యూ కంట్రీస్ మీట్ అవ్వడం కాదు, ఆల్ ద కంట్రీస్ హ్యావ్ టు వర్క్ టుగెదర్. అప్పుడే అది మల్టీలాటరలిజం అనుకుంటుంది. అంతే తప్ప ఇలా 2-3 కంట్రీస్లో అయితే దాన్ని బ్లాక్గా ఫామ్ అయితే దాన్ని మల్టీలాటరలిజం లాగా రాదు. ఇలా బ్లాక్స్గా ఫామ్ అవ్వడం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తుంది. ఓకే, చైనా అండ్ రష్యా హ్యావ్ రిజెక్టెడ్ యుఎస్ కాల్స్ ఫర్ ఏ రూల్స్ బేస్డ్ ఆర్డర్, ఏ కాల్ ఎండోస్డ్ బై ద క్వాడ్ సమ్మిట్. ఓకే, క్వాడ్ సమ్మిట్లో ఏం చెప్పారు? రూల్స్ బేస్డ్ ఆర్డర్ కోసం చెప్పారు. దాన్ని వీళ్ళిద్దరు కంట్రీస్ కూడా రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు. దే సే all countries should follow the purposes and principle. ఏ పర్పస్తో అయితే స్టార్ట్ చేశారో and the principles of the Charter of the United Nations and uphold true multilateralism. Okay, true multilateralism అనేది ఫాలో అవ్వాలి. They should make international relations more democratic and accept and promote peaceful coexistence and common development of countries with different social systems and development paths. They say that as per the United Nations Charter, we have to follow these things, so we shouldn't form like blocks. The 2-day dialogue covered what are the topics they discussed in their dialogue. ఏదైతే చైనా అండ్ రష్యా మీట్ అయి మాట్లాడారో అందులోని వాళ్ళు ఏమేమి టాపిక్స్ కోసం మాట్లాడారు? ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏదైతే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉందో దానికోసం, ఇరానియన్ న్యూక్లియర్ ఇష్యూ కోసం, క్లైమేట్ చేంజ్. దిస్ ఇస్ అ కామన్ థింగ్. ఏ మీటింగ్లో అయినా సరే కామన్గా మనకు కనిపించేది, డిస్కస్ చేసేది ఏంటి, లేకుంటే వాళ్ళు ఒక కామన్ డెసిషన్కి వచ్చి అగ్రి అయ్యే కాన్సెప్ట్ ఏదైనా ఉంది అంటే దాట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దిస్ క్లైమేట్ చేంజ్. నెక్స్ట్, అండ్ ద ఏషియా పెసిఫిక్ సిచ్యువేషన్. ఇంకా ఏం డిస్కస్ చేశారు అక్కడ? మయన్మార్ కూప్ కోసం. బోత్ సైడ్స్ వాయిస్డ్ సపోర్ట్ ఫర్ ఆల్ పార్టీస్ ఇన్ మ్యాన్మార్ టు సీక్ ఏ పొలిటికల్ సొల్యూషన్ టు ద కరెంట్ క్రైసిస్. ఇప్పుడు అక్కడ ఏదైతే గొడవలు జరుగుతున్నాయో, ఇప్పుడు ఏదైతే అక్కడ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ని తీసేసి మిలిటరీ కూప్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి వాళ్ళు అక్కడ డిస్కస్ చేశారు. ఓకే, they are also supporting the
పార్టీ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, ఏదైతే రూలింగ్ గవర్నమెంట్ విచ్ ఈస్ దేర్ యాజ్ పర్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్, కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారంగా ఏదైతే ఫామ్ అయ్యిందో దాన్నే వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు. ఓకే, for which reason they even want to support that to avoid further conflict and bloodshed, prevent external forces from taking advantage of the crisis for their own gains. వాళ్ళ కంట్రీలో ఏదైతే గొడవలు ఉన్నాయో దానికి వేరే వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుని, ఆ క్రైసిస్ ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుని వాళ్ళ సొంత లాభం కోసం అని చెప్పి, ఐ డోంట్ మెన్షన్ హియర్ వాళ్ళు ఎవరిని అక్కడ ఎవరిని మెన్షన్ చేస్తూ అవన్నీ చెప్పారు అన్నది, బట్ యూ క్యాన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, అక్కడ క్రైసిస్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో వాటి ఓన్ గెయిన్స్ కోసం అని చెప్పి ఎవరైనా అడ్వాంటేజ్గా తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో అక్కడ త్వరగా సెటిల్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ సెపరేట్ జాయింట్ స్టేట్మెంట్. లాస్ట్కి వాళ్ళు ఒక సెపరేట్ జాయింట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఏంటది? బోత్ సైడ్స్ కాల్డ్ ఫర్ ఎ సమ్మిట్ ఆఫ్ ద UN సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్స్. అయితే ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? 5 పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళతో ఒక సమ్మిట్ జరగాలి అని చెప్తున్నారు. At a time of increasing global political turbulence, a summit of the permanent members of the UN Security Council is particularly necessary. They feel that in such a situation, the disturbances ఏవైతే గ్లోబల్గా ఉన్నాయో కంట్రీస్ మధ్యన, it is a necessary thing that the permanent members of the UN Security should have a meeting to establish direct dialogue about ways to resolve humankind's common problems in the interests of maintaining global stability. To maintain the global stability, to address the common problems within the humankind, we need to have a urgent meeting, or we need to conduct a summit with the 5 permanent members of the UN Security Council, which is a necessary thing at this point. Next topic is the surge of geopolitics in South Asia's power trade. As I have told you, India ఏదైతే రూల్స్ సెట్ చేసిందో దానివల్ల ఏమేమి ఇంపాక్ట్ వచ్చిందనేది we'll see here. India's new trade rules are political and an irritant. Instead, New Delhi should be planning a stable institutional model. This is the statement given in this article. So, దానికి సపోర్టివ్గా ఏమేమి స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారో we'll see. India has released new rules governing the trade of electricity across its borders. ఓకే, బార్డర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ నాట్ విత్ ఇన్ ఇండియా, మన నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి, అంటే ఎక్కడి నుంచి మనం పవర్ తీసుకోవచ్చు, ఎవరికి మనం పవర్ సప్లై చేయొచ్చు, ఇదంతా వీటికి సంబంధించిన రూల్స్ ఏవైతే పెట్టారో వాటిలోని న్యూ రూల్స్ అన్నవి తీసుకొని వచ్చారు. ఓకే, దాన్ని ఏమేమి ఇచ్చారో చేంజెస్ మనం చూద్దాం. దే డిఫైన్ ద కౌంటర్స్ ఆఫ్ ద సౌత్ ఏషియన్ ఎలక్ట్రిసిటీ మార్కెట్, ప్లేసింగ్ క్లియర్ లిమిట్స్ ఆన్ హూ కెన్ బై ఫ్రమ్ అండ్ సెల్ టు ఇండియా. హూ కెన్ బై electricity from India and who can sell to India. Okay, new rules are made about this. This has ramifications for the electricity markets of Bangladesh, Bhutan and Nepal. Okay, they have made changes regarding the markets of Bangladesh, Bhutan and Nepal. These are our neighboring countries, which to varying degrees have aligned their energy futures with the Indian market. Rules of ownership. The rules strongly discourage the participation of plants owned by a company situated in a third country with whom India shares a land border. So, here and does not have a bilateral agreement on power sector cooperation with India. Ipudu see, this is India and you can think this is one of the neighboring country of India. Okay, here there will be one more country. Here India is having bilateral relations only with this country. So, ఇప్పుడు ఈ కంట్రీ నుంచి ఇండియాకి ఈ విధంగా పవర్ వచ్చినా, లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పవర్ తీసుకున్నా, ఇవి జరగకుండా ఉండడం కోసం అని చెప్పి ఇక్కడ కొత్తగా రూల్స్ అనేవి పెట్టారు. సో ఏంటి, ఇప్పుడు ఇండియా అండ్ బైలాటరల్ రిలేషన్స్ ఎవరితో ఉందో వాళ్ళతో ఓకే. ఏ కంట్రీ థర్డ్ కంట్రీతో అయితే ఇండియా ఈ షేరింగ్ ద బౌండరీ, బట్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ బైలాటరల్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ ద పవర్ సెక్టర్. ఓకే, వాటిని అక్కడ అవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవుతారు? ద కంట్రీస్ విత్ హూమ్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ బైలాటరల్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ ద పవర్ సెక్టర్. The new policies which we have taken, it will be discouraging the participation of plants by those countries. Okay, impact on other countries, how it will be affecting the other countries. Chinese companies hoping to establish plants in Nepal, Bhutan or Bangladesh will presumably have a hard time making good on their investments within the Indian market cutoff. ఇప్పుడు మన ఇండియన్ మార్కెట్లో ఏం చేసాం, మనకి ఎవరితో నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఎవరితో అయితే బైలాటరల్ రిలేషన్స్ లేవో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం కొనుక్కోవడం అవి కూడా జరగదు, మనం వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరగదు. ఓకే, అక్కడ న్యూగా రూల్స్ అవి సెట్ చేశారు. సో ఇది ఇప్పుడు ఎవరికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? మన నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఏవైతే నేపాల్ అండ్ భూటాన్ ఉన్నాయో అందులోనే ఏవైతే చైనీస్ కంపెనీస్ పెడుతున్నారో, ఓకే, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఇప్పుడు ఏమి తీసుకోవడం అన్నది జరగదు. సో దీస్ కంపెనీస్ ఓకే విల్ బీ ఎఫెక్టెడ్.
The rules place the same security restrictions on tripartite trade, say from Bhutan to Bangladesh through Indian territory. Okay, ఇండియన్ టెరిటరీ ఇప్పుడు భూటాన్ నుంచి బంగ్లాదేశ్కి వెళ్ళాలి, ఎవరి నుంచి వెళ్ళాలి, ఇండియన్ నుంచి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇండియన్ టెరిటరీ దాటుకొని వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఇలా చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ భూటాన్ ఉంది, ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ ఉంది. సో ఇప్పుడు భూటాన్ నుంచి బంగ్లాదేశ్కి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్ళాలి? ఇట్ హ్యాస్ టు గో త్రూ ఇండియా. ఓకే, ఇలాంటివి ఏం కేసెస్ అంటాం మనం? ట్రైపార్టైట్ ట్రేడ్. వీటి మీద కూడా రెస్ట్రిక్షన్స్ అన్నవి పెట్టడం జరిగింది. The rules establish elaborate surveillance procedures to detect changes in the ownership patterns of entities trading with India. అండ్ ఏంటి ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమి ఇంకా సర్వేలెన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు? ఏవైతే ఓనర్షిప్ ప్యాటర్న్స్, ఏమో ఫస్ట్ కంపెనీ పెట్టినప్పుడు ఓనర్షిప్ ఒకరి దగ్గర ఉండొచ్చు, తర్వాత ట్రేడ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఓనర్షిప్ అనేది ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. అంటే వేరే వాళ్ళే వాళ్ళ నేమ్ చేంజ్ చేసి పెట్టడం అవి అయి ఉండొచ్చు కదా. సో ఇలా ఏమైనా సరే ఓనర్షిప్ ప్యాటర్న్స్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతున్నాయా వాటిని కూడా ఎప్పటికప్పుడు డిటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. బ్యాక్గ్రౌండ్, యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఏం జరిగింది, ఎందుకని రిస్ట్రిక్షన్స్ అన్ని పెట్టవలసి వచ్చిందో చూద్దాం. In 2014, India used the framework of the South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC, to make historical moves towards liberalizing electricity. At that time, we liberalized the trade of electricity. అప్పుడు ఏమైంది? చైనా soon began to make its presence felt in the region and India responded by walking back its free market impulse. ఎప్పుడైతే మనం లిబరలైజేషన్ చేసామో ఎలక్ట్రిసిటీ ట్రేడ్లోని ఏమైంది? వెంటనే చైనా దాని ప్రెజెన్స్ చూపించడం మొదలుపెట్టింది అనమాట. ఎప్పుడైతే ఇది జరిగిందో దాన్ ఇండియా స్టెప్ బ్యాక్ అండ్ స్టార్టెడ్ రిస్ట్రిక్టింగ్. ఫ్రీ ట్రేడ్ ఏదైతే ఉండేదో అప్పుడు ఫ్రీగా లిబరల్గా ఏదైతే ఉండేదో దాన్ని మళ్ళీ ఫ్రీ మార్కెట్ నుంచి బ్యాక్ అయ్యి రిస్ట్రిక్షన్స్ అన్న పెట్టడం మొదలుపెట్టారు. ఓకే, ఇట్ ఇంపోజ్ స్ట్రింజెంట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ దట్ డిసైడెడ్ ఎవ్రీ వన్ అదర్ దాన్ ఇండియన్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఎంటైటీస్ ఫ్రమ్ పార్టిసిపేటింగ్. దీనివల్ల ఏమైంది? ఇండియన్ కాకుండా వేరే కంపెనీస్ ఏవి కూడా ఆ ట్రేడ్లోని ఇన్వాల్వ్ అవడానికి వీలు లేకుండా స్ట్రిక్ట్గా రెస్ట్రిక్షన్స్ అన్న పెట్టడం జరిగింది. దీనివల్ల ఏమైంది? దట్ థ్రెటన్ టు అండర్మైన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ ప్రామిసింగ్ జాయింట్ వెంచర్స్ అక్రాస్ ద రీజియన్. సో హియర్ రిస్ట్రిక్షన్స్ వర్ కెప్ట్ దట్ ఓన్లీ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ హ్యావ్ టు, ఇండియన్ కంపెనీస్ అండ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన ఎంటైటీస్ మాత్రమే పర్మిషన్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఎవరు ఎఫెక్ట్ అయ్యారు? ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఇంకా జాయింట్ వెంచర్స్ ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అనేది అయింది. Nepal and Bhutan protested for years, leading to new guidelines in 2019. Okay, when these restrictions were brought, Nepal and Bhutan started protesting, and after that, new guidelines were brought in 2018 that tried to find a middle ground. These rules formalized that balancing act. సో ఇక్కడ ఒక మిడిల్ యాక్ట్ వచ్చింది. ఏంటి ఇప్పుడు? ఇది ఎక్కువ స్ట్రిక్ట్గా కాదు, అలా అని ఎక్కువ లిబరల్గా కూడా ఇవ్వడం లేదు. అంటే ఏంటి? నేపాల్ భూటాన్ వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేసిన తర్వాత లిబరలైజేషన్ కొంచెం ఇచ్చారు 2018లో, బట్ still they restricted the Chinese investments. Okay, they allow private sector participation but exclude Chinese investments. Private sector వాళ్ళకి పర్మిషన్ అయితే ఇచ్చారు, బట్ చైనీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి ఇవ్వలేదు. India centricity no advantage. It is about the geographical location, how it is advantageous to India, whether it is truly advantageous or not. India's geographic centrality combines with its economic heft to give it a natural advantage in determining the shape of the market. As we are at the center, if you see the South Asian states, సెంటర్లో ఎవరు ఉన్నారు? ఇండియా. ఇక్కడ ఇండియా తాలూకా నైబరింగ్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఇండియా చుట్టూ ఉన్నాయి, చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా. ఓకే, సో ఇండియా ఈజ్ యాట్ ద సెంటర్, బట్ దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉందా లేదా అన్నది చూద్దాం. ఇట్ క్యాన్ షేప్ ద మార్కెట్. ఓకే, ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ మస్ట్ పాస్ త్రూ ఇట్ అండ్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి బాట్ బై ఇట్. ఇక్కడ నుంచి ఏది ఎక్కడికి ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవ్వాలని కూడా ఏమవుతుంది? ఇండియా నుంచి పాస్ అవుతుంది. అండ్ పాస్ అయిన దాంట్లో మ్యాక్సిమం ఇండియా విల్ బి బయింగ్ దాట్. ద ప్రాస్పెక్ట్ ఆఫ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ రీజనల్ బాడీ గవర్నింగ్ ట్రేడ్ championed by theorists is thus likely to begin with. It is nearly impossible to fathom in the context of an ailing South Asian project characterized by low levels of trust. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటి? ఎప్పుడైతే మనకి నైబరింగ్ కంట్రీస్తో టర్మ్స్ బాగోలేదో, వెన్ వీఆర్ నాట్ ఫ్రెండ్లీ నేషన్స్, మెయిన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కడ పడుతుంది? ట్రస్ట్ మీద. వెన్ ద ట్రస్ట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్, ఈవెన్ మీరు ఎంత ట్రేడ్ చేద్దాం అనుకున్నా కూడా అక్కడ పాసిబుల్ అవ్వదు, బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. India will thus enjoy preeminent rule setting powers but continually attract the ire of its smaller neighbors who feel their economic growth is being stunted by decisions in Delhi. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇండియన్ మార్కెట్ అది బాగానే ఉన్నా సరే వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఏం చిన్న చేంజెస్ వచ్చినా కూడా వాట్ ద నైబరింగ్ కంట్రీస్ విల్ ఫీల్, దే ఫీల్ దట్ ద చేంజెస్ మేడ్ ఇన్ ద డెసిషన్స్ అట్ ఢిల్లీ విల్ బి ఎఫెక్టింగ్ దేర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. ఎందువల్ల ఇలా జరుగుతుంది? దో వీ డోంట్ వాంట్ టు ఎఫెక్ట్ ఎనీథింగ్, దే ఫీల్ దాట్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రస్ట్.
Now we'll discuss about the mega solar project. India's ambition of anchoring a global super grid called One Sun, One World, One Grid. Okay, what is the name of that? One Sun, One World, One Grid. OSOWOG. It needs an institutional vision. అంటే ఏంటి, మోర్ ఏరియాని కవర్ చేయాలి అని చెప్పి. ఇప్పుడు ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ సరిగ్గా జనరేట్ అవ్వకపోయినా త్రూ రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, నైబరింగ్ కంట్రీస్లో బాగా ఉంది అంటే ఇట్ క్యాన్ టేక్ ఫ్రమ్ ఇట్. సో ఈ విధంగా ఏంటి, వన్ సన్, వన్ వరల్డ్, వన్ గ్రిడ్ అని చెప్పి ప్రాజెక్ట్ని స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. It aims to begin with connections to West Asia and South Asia and then spread to Africa and beyond. What are the places they want to connect? West Asia and Southeast Asia and then spread to Africa and beyond. The South Asian lesson contained in these latest rules is that political realities will constantly collide with and damage expansive visions of borderless trade. Though we want to expand it from Southeast Asia to West Asia and then though we want to go towards Africa and beyond, here ఏదైతే ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుందో, ఓకే, మనకి ఎప్పుడైతే ట్రస్ట్ సరిగ్గా లేదు, ఇంకా పొలిటికల్ ఎఫెక్ట్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో, దెన్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ కాన్స్టెంట్లీ కొలైడ్. ఓకే, అంటే ఈ కంట్రీకి మధ్యన టర్మ్స్ బాగాలేదు అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు అన్ని ఒకదాని నుంచి ఒకటి కనెక్ట్ చేయాలి అంటే అన్ని కంట్రీస్ మధ్య అండర్స్టాండింగ్ బాగుంటే ఓకే. వెన్ దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ దెన్ ఇన్ రియాలిటీ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ కొలైడ్. ఓకే, ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద ప్రాజెక్ట్. ఏదైతే మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ వెళ్ళాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఎప్పుడు ఎఫెక్ట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఇంపార్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫర్ ప్లానింగ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్స్ ఆర్ క్రూషియల్ టు మల్టీ కంట్రీ పవర్ పూల్స్. వెన్ యూ వాంట్ టు కన్సిడర్ సంథింగ్ సో బిగ్, వెన్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్పాండ్ సో బిగ్, ఏం కావాలి మనకి, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నవి కావాలి, విచ్ విల్ బి హెల్పింగ్ ఫర్ ప్లానింగ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఈవెన్ టు రిజాల్వ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అరైజింగ్ బిట్వీన్ ద కంట్రీస్. దే నీడ్ సమ్ institutions which will be playing major role in resolving this. The logic underpinning OSOWOG. Okay, ఏ లాజిక్తో ఇది స్టార్ట్ చేశారో that is a sound one. There's a good logic with which they have started this. Renewable energy transition benefits from grids that cover vast areas. It's not going to help a very small area. మొత్తం చాలా ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ వెళ్తున్నారు కాబట్టి వాస్ట్ ఏరియా విల్ బి getting the benefits of it. And diverse geographic location, it's not like a area which is having good sunlight, for example చెప్తున్నాను, ఓకే, which is not having more rainfall. ఇలా ఒక geographic conditions కానివ్వండి, ఇలా ఎక్కడ డిఫరెన్స్ ఉన్నా కూడా as they are taking it on a large basis, it will be helping most of the nations. Multi-country grids allow for the unpredictable outputs from renewable energy plants to be balanced across countries. We can never expect the outputs, అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒకేలా వస్తుంది రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ప్లాంట్స్ నుంచి అని మనం చెప్పలేం. దో ద అవుట్పుట్స్ ఆర్ అన్ప్రెడిక్టబుల్. ఈ ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా అక్రాస్ ద నేషన్స్, యాజ్ యూ ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ మోర్ నేషన్స్, ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ everyone. Thus avoiding expensive country specific balancing technologies such as hydropower and gas plants. La మొత్తం అన్ని కంట్రీస్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒక్కొక్క కంట్రీ స్పెసిఫిక్గా బ్యాలెన్స్ చేసుకోక్కర్లేదు. రెన్యూవబుల్ అండ్ నాన్ రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్ మధ్యన ఒక్కొక్క కంట్రీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటుంటే అది ఎక్స్పెన్సివ్గా అవుతుంది. ఇలా కాకుండా ప్యాన్ అంటే ఎక్కువ కంట్రీస్, మల్టీ కంట్రీస్ కలిపి చేస్తే ద కాస్ట్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్, కౌంటరింగ్ చైనా. How we are going to counter China? It is quite likely though that India's plans will be one among many in a soon to be competitive space. ఓకే, ఎవరైతే పోటీ పడే వాళ్ళు ఉంటారో అందులో డెఫినెట్లీ ఇండియా విల్ బి వన్. చైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ పవర్ పూల్ అంబిషన్స్. చైనాకి ఏంటి, దాని ఓన్గా కూడా అది చాలా సెట్ చేసుకుంది ఇలా ఈ ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించిన పూల్స్. An attractive institutional model can lock countries into the pool by setting standards that investors and utilities plan towards and profit by. ఓకే, ఎప్పుడు మనకి ఇలాగా పాసిబుల్ అవుతుంది మో కంట్రీస్ని కలిపి ఒక పూల్, ఎలక్ట్రిసిటీ పూల్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి? when we are setting standards that investors and utilities plan towards and profit by. ఓకే, మనకి ఎప్పుడైతే better investments ఉంటాయి and the plan which they are taking, it has to be fruitful and profits వచ్చే విధంగా ఉంటే definitely more countries will be participating in that. Once locked in, the countries are thus unlikely to defect to the other pools. ఒకసారి లాక్ అయిందంటే ఏమవుతుంది, వాళ్ళు మళ్ళీ వేరే పూల్స్ వైపు చూడవలసిన అవసరం అనేది ఉండదు. The likely first will be in Southeast Asia where China presently holds sway. ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ బ్యాటిల్ అన్నది, కాంపిటీషన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో, బికాస్ అక్కడ ఆల్రెడీ చైనా పూల్స్ అన్నవి పెట్టుకుంది.
A considered stable institutional model will likely surpass anything China has to offer. If we are having a very good stable institutional model, China ఇప్పటికి ఎన్ని ఆఫర్ చేసినా ఎన్ని పూల్స్ ఉన్నా కూడా if R is a better institutional model, it will definitely overcome that and it will definitely defeat the one which is already existing. It is worth considering releasing the vice-like grip on South Asia aimed at countering China by creating a rule-based regional institution that can counter Chinese offerings in other theaters. Okay, the main thing, how we can compete with that, how we can counter China. If మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో, if that is better than what it is providing, then definitely we can counter it. Next topic, recalibrating India-Taiwan ties. Helping Taiwan navigate the regulatory and cultural landscape in India will strengthen relations. ఇక్కడ మనం ఇంకా ఏ పాయింట్స్ని మనం తైవాన్తో హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు, ఎక్కడెక్కడ మనం కలిపి వర్క్ చేయొచ్చు అన్న కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, ఇండియా అండ్ తైవాన్ ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ 25 years of their partnership. Since for 25 years, last 25 years, we are having very good relationship with Taiwan. However, the growing relationship has a low-key affair as India has hesitant to acknowledge the improving ties in public. Okay, ఇప్పుడు దో మ్యూచువల్ ఎఫర్ట్స్ బిట్వీన్ ఢిల్లీ అండ్ తైపే హ్యావ్ ఎనాబుల్డ్ రేంజ్ ఆఫ్ బయలాటరల్ అగ్రిమెంట్స్ కవరింగ్ ఏ టాపిక్స్లోని మనం తీసుకున్నాము, మన మధ్యన వాళ్ళ మధ్యన బయలాటరల్ అగ్రిమెంట్స్ అన్నవి ఎక్కడెక్కడ మనం పెడుతున్నాం ఎఫర్ట్స్ అన్నవి, అగ్రికల్చర్, ఇన్వెస్ట్మెంట్, కస్టమ్స్, కోఆపరేషన్, సివిల్ ఏవియేషన్, ఇండస్ట్రియల్ కోఆపరేషన్ అండ్ అదర్ ఏరియాస్. ఓకే, ఇంకా బ్రీఫ్గా కొన్ని టాపిక్స్ కోసం మనం చూద్దాం ఎక్కడెక్కడ మనం వీఆర్ సపోర్టింగ్ ఈచ్ అదర్. దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ ఫర్ ద బయలాటరల్ అగ్రిమెంట్స్. ఏంటంటే అగ్రికల్చర్, ఇన్వెస్ట్మెంట్, కస్టమ్స్ కోఆపరేషన్, సివిల్ ఏవియేషన్, ఇండస్ట్రియల్ కోఆపరేషన్ అండ్ అదర్ ఏరియాస్. కల్టివేటింగ్ పొలిటికల్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇండియా అండ్ తైవాన్ ఆల్రెడీ కొలాబరేట్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్. ఓకే, ఆల్రెడీ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ దాంట్లోని చాలా ఇయర్స్ బట్టి కలిపి కొలాబరేట్ చేసుకున్నారు. ద టైమ్ ఈజ్ రైట్ టు ఎక్స్పాండ్ కోఆపరేషన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్. సో ఇప్పుడు హెల్త్ కేర్ ఫీల్డ్లోని కలిపి మళ్ళీ ఇద్దరు వర్క్ చేయవలసిన టైం. ఆల్రెడీ దే ఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్. ఇప్పుడు ఇంకా దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి, హెల్త్ కేర్లో వాళ్ళిద్దరు కలిపి వర్క్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, మెయింటైనింగ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ, బయో ఫ్రెండ్లీ టెక్నాలజీస్. ఇదేంటి అంటే యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే మనం ఇప్పుడు అన్నీ కూడా కాల్స్తూ ఉంటారు కదా, ఏవైతే గ్రాస్ కానీ అవి అయిపోయిన తర్వాత మనం అగ్రికల్చర్లో ఏవైతే రెసిడ్యూస్ ఉంటాయో అవి కాల్చడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి పొల్యూషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. యాజ్ వి ఆల్ నో, మనకి నార్త్ వెస్ట్లో అక్కడ ఎక్కువ పొల్యూషన్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి, ఎప్పుడైతే పంట అయిపోతుందో అగ్రికల్చర్ రెసిడ్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కాల్చడం వల్ల, గ్రాస్ని మళ్ళీ కాల్చడం వల్ల పొల్యూషన్ అనేది ఏరియాస్లో ఎక్కువ అవుతుంది. సో వాటిని ఏ విధంగా మళ్ళీ మార్చుకోవచ్చు, ఇప్పుడు కంపోస్ట్గా వీటిలో మార్చడం అవన్నీ ఉంటాయి కదా టెక్నిక్స్. సో ఈ విధంగా మళ్ళీ బయో ఫ్రెండ్లీ టెక్నాలజీస్ని యూస్ చేస్తూ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, వన్ థింగ్ ఇస్ పొల్యూషన్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద ఫార్మర్స్ యాజ్ ఎ సెకండ్ ఎర్నింగ్. ఓకే, ఒకటి వాళ్ళ ప్రొడ్యూస్ నుంచి వస్తుంది, ఒకటి ఇక్కడ వేస్ట్ నుంచి కూడా దే కెన్ అగైన్ ఎర్న్ మనీ బై మేకింగ్ ఇట్ ఇన్ టు సమ్ కంపోస్ట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ బయో ఫ్రెండ్లీ అండ్ అగైన్ దే క్యాన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ టు దే ఫార్మ్స్. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ Taiwan. We will be learning those technologies from them. People to people connect through tourism. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇఫ్ టూరిజంని ప్రమోట్ చేయాలి ఒకటి చెప్పారు, ఇంకొకటి పీపుల్ టు పీపుల్ కనెక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే షేరింగ్ ఆఫ్ కల్చర్. ఓకే, ఏవైతే కల్చరల్గా కానివ్వండి, లాంగ్వేజ్, ఇంకా చాలా అన్నీ అనమాట. మన దగ్గర ఏవైతే ఉన్నాయో మనం వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సినవి ఏమైనా ఉంటే కల్చర్ ప్రకారంగా కానీ ఏమైనా మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటూ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు అవుతుంది, వెన్ ద పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్, వెన్ దే విల్ బి కనెక్టెడ్. ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎప్పుడైతే టూరిజం అనేది పెరుగుతుంది, ఇప్పుడు అంత ఎక్కువగా లేదు, ఎప్పుడైతే more number of tourists from their country will be coming to our country and we will be going to visit that country, when the tourism is promoted in both the countries, between both the countries, then there will be more of people to people connect. Next, deepening economic ties. Taiwan's reputation as the world leader in semiconductor and electronics complements India's leadership in ITS. Okay, and even they are గుడ్ ఇన్ దాట్ అండ్ ఈవెన్ ఇండియాలో కూడా ఐటీఎస్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎనాబుల్డ్ సర్వీసెస్ అనేవి బాగున్నాయి. సో దిస్ విల్ బీ ఎ గుడ్ మ్యాచ్ అని అంటే ఏంటి, పార్ట్నర్షిప్లో చూసుకుంటే వాళ్ళు కూడా వరల్డ్ లీడర్స్ ఇన్ సెమీ కండక్టర్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ మనము లీడర్షిప్ ఇన్ ఐటీఎస్. సో వెన్ దే బోత్ మీట్ దెన్ దే కెన్ వర్క్ వెల్ యాజ్ బోత్ ఆర్ గుడ్ ఇన్ దీస్ ఫీల్డ్స్. సో in this way economically growth will be there. Second thing is bilateral trade. Bilateral trade is signed between the both countries in 2018. Next,
Next topic is Indus Water Panel holds meeting. Here there is nothing to get more from this article, but background ఏదైతే ఉందో అది మీకు తెలిసి ఉండాలి. Okay, so this is the 116th round of permanent Indus Commission amid wider normalization of ties. Okay, ఇది ఎన్నో రౌండ్ ఇప్పుడు 116th రౌండ్. సో ఫస్ట్ ఎవరి మధ్య ఏ రౌండ్ ఇది? పర్మనెంట్ ఇండస్ కమిషన్. అసలు పర్మనెంట్ ఇండస్ కమిషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటనేది చూద్దాం. ఓకే, after a gap of more than 2.5 years, Indian and Pakistani delegations on Monday began the 116th meeting of the Permanent Indus Commission here. Okay, so ippudu after 2.5 years they met. The meeting, which coincided with the National Day of Pakistan, is being viewed as part of the broader process of normalization of bilateral ties between the two neighbors. అయితే ఏ రోజైతే మీట్ అయ్యారో ఆ రోజు ఏంటి? నేషనల్ డే ఆఫ్ పాకిస్తాన్. The 2-day meeting of the commission is being led on the Indian side by Indus Water Commission. మన ఇండియన్ సైడ్ నుంచి ఎవరు వెళ్ళారు? ప్రదీప్ కుమార్ సక్సేనా. Pakistani delegation is led by Pakistan's Commissioner for Indus Waters, Saeed Mohammad Meher Ali Shah. అక్కడి నుంచి వచ్చిన అతన్ని అక్కడ వాళ్ళ కంట్రీని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఇతను మన కంట్రీని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, the last meeting of the Permanent Indus Commission was held on August 29, 2018. ఆల్రెడీ పైన చెప్పాను కదా మీకు 2.5 years అగో కలిసారు, మళ్ళీ ఇదే మీటింగ్ అవ్వడం అని చెప్పి. సో when was the last meeting? It was on 2018 August 2018. So what is this Permanent Indus Commission all about? What does it actually do? It is a bilateral commission consisting of officials from India and Pakistan. As I have already mentioned you the names of the delegates. Created to implement and manage the goals and objectives and outlines of the Indus Waters Treaty IWT. Okay, ఇది ఏదైతే ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ ఉందో దాన్ని గోల్స్ ఏమున్నాయి, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమున్నాయి, వాటిని మెయింటైన్ చేయడం, ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఈ కమిషన్ని పెట్టారు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ ఆల్ అబౌట్? ఇప్పుడు నాట్ జస్ట్ ఫర్ దిస్ ఆర్టికల్, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ ఇన్ యోర్ జియోగ్రఫీ యాజ్ వెల్. ఓకే, మనకి ఏవైతే రివర్స్ మనము ఇంకా వాళ్ళు షేర్ చేసుకున్నామో దానికి సంబంధించింది ఇది. సో ఇది కూడా మీకు ఇంపార్టెంటే. ఈ న్యూస్ ఆర్టికల్ వరకే పెట్టుకోకండి, ఇట్స్ బెటర్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఇన్ ఏ నోట్స్. ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ సైన్డ్ ఆన్ సెప్టెంబర్ 1960. సో ఇది సైన్ అవ్వకముందు ఏం జరిగింది బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది కూడా మనం చూద్దాం. సో ఎవరెవరి మధ్య సైన్ అయింది ఇది ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ అనేది? ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. అండ్ ఎవరు మధ్యవర్తిగా ఉన్నారు? వరల్డ్ బ్యాంక్. The treaty fixed and delimited the rights and obligations of both countries concerning the use of the water of Indus river system. ఏమీ లేదు, ఇది ఏంటి అంటే ఇండస్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, అది హూ క్యాన్ యూజ్ ద వాటర్. ఇండస్ వాటర్ తలక ట్రిబ్యూటరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎంత షేర్ మన ఇండియా వాడచ్చు, ఏ ట్రిబ్యూటరీస్ ఇండియాలో వస్తుంది, ఏ ట్రిబ్యూటరీస్ పాకిస్తాన్కి చెందుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ట్రిబ్యూటరీస్ మీద డ్యామ్స్ కట్టడం గురించి, వాటర్ గురించి ఏ విధంగా డిసైడ్ చేయాలి. లైక్ సే ఇప్పుడు ఒక రివర్ ఉంది, ఇది ఇండియా నుంచి పాకిస్తాన్కి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ మనం డ్యామ్ కట్టాలి అంటే మన ఏరియాలోని, ఓకే, మళ్ళీ అక్కడికి వాటర్ ఏదైతే వెళ్తుందో దాని మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుందా, ఏ రివర్స్ మీద మనం డ్యామ్స్ కట్టుకోవచ్చు, ఏ రివర్ మీద కట్టకూడదు, కట్టాలంటే ముందు ఏం చేయాలి, అవన్నీ కూడా ఈ ట్రీటీ ప్రకారంగా చేయాలి. ఓకే, the Indus River rises in the southwestern Tibet autonomous region of China and flows through the disputed Kashmir region and then into Pakistan to drain into the Arabian Sea. So now you might have understood where it starts from. ఇక్కడ మనకి ఇండియా పైన టిబెట్ ఉంది, టిబెట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతూ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఎంటర్ అవుతూ దాని తర్వాత జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఏరియాలోని పిఓకే పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ నుంచి అప్పుడు పాకిస్తాన్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. పాకిస్తాన్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? అది అరేబియన్ సీలోకి వెళ్తుంది. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డ్రైన్ ఇన్ ద అరేబియన్ సీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ జాయిన్డ్ బై న్యూమరస్ ట్రిబ్యూటరీస్ నోటబ్లీ దోస్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ పంజాబ్ ప్లెయిన్. ఏమేమి ఉన్నాయి? మెయిన్ రివర్స్ 5 రివర్స్ ఏంటి? జీలం, చెనాబ్, రావి, బియాస్ అండ్ సట్లెజ్ రివర్స్. ఓకే, ద ఇండస్ రివర్ సిస్టమ్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇరిగేషన్ సిన్స్ టైమ్ మెమోరియల్. ఇరిగేషన్కి ఎప్పుడెప్పటి నుంచో యూజ్ చేస్తున్నారు కూడా తెలియదు, చాలా ఇయర్స్ బట్టి ఈ రివర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. మోడర్న్ ఇరిగేషన్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్ బిగాన్ అబౌట్ 1850. ఓకే, మోడర్న్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తూ ఇరిగేషన్కి ఎప్పటి నుంచి వాటర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు? 1850 నుంచి. ఇంతకంటే ముందు నుంచి కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు, బట్ వీ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్రమ్ వెన్ దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ వాటర్. డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ రూల్ in India, large canal systems were constructed and old canal systems and inundation channels were revived and modernized. Okay. In 1947, British India was partitioned. We all know
1947లో పార్టీషన్ అనేది జరిగింది, రిజల్టింగ్ ఇన్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా అండ్ వెస్ట్ పాకిస్తాన్, లాటర్ కాల్డ్ పాకిస్తాన్. ఎందుకు ఇక్కడ వెస్ట్ పాకిస్తాన్ అన్నారంటే ఫస్ట్ మనకి వెస్ట్ పాకిస్తాన్, ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ అని రెండు ఉండేవి. ద ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ ఈజ్ నౌ కాల్డ్ as బంగ్లాదేశ్, వెస్ట్ పాకిస్తాన్ ఈజ్ కాల్డ్ as పాకిస్తాన్. ఓకే, ద వాటర్ సిస్టమ్ వాజ్ thus bifurcated with the headworks in India and the canals running through Pakistan. డివిజన్ అయినప్పుడు ఏమైంది, ఏవైతే మనకి హెడ్ వర్క్ ఏవైతే ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాయో అవన్నీ ఇండియాలో ఉన్నవి ఇండియా వైపు, ఇంకా కెనాల్స్ ఏవైతే రన్ అవుతున్నాయో అవి పాకిస్తాన్ వైపు, రెండు కూడా బైఫర్కేట్ చేశారు. ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్పైరేషన్ ఆఫ్ ద షార్ట్ టర్మ్ స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ 1947 ఆన్ April 1st 1948లో ఎప్పుడైతే ఇది ఎక్స్పైర్ అయిపోయిందో అప్పటి వరకు టెంపరీగా పెట్టిన అగ్రిమెంట్, ఇండియా బిగాన్ విత్హోల్డింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ canals that flowed into Pakistan. The Inter-Dominion Accord of May 4th 1948 required India to provide water to the Pakistani parts of the basin in return for annual payments. Okay, this was too intended as a stopgap measure with further talks to take place in hopes of reaching a permanent solution. ఇలా అయితే కుదరదు కదా అని చెప్పి లాస్ట్కి ఏమైంది, ఒక ఫైనల్ సొల్యూషన్ అన్నది తీసుకొని రావాలి, దీనికి ఒక అగ్రిమెంట్ అన్నది రావాలి. ఇండియా కన్స్ట్రక్ట్ చేయకూడదు అంటే అవ్వదు, అండ్ ఇండియా స్టాప్ చేయ, సో ఎంత వాటర్ వాళ్ళకి వెళ్ళాలి, మన 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 నుంచి వాళ్ళకి ఫ్లో అయి వెళ్తుంది కాబట్టి వీటికి సంబంధించి ఒక పర్టికులర్ అగ్రిమెంట్ అన్నది రావాలి అని చెప్పి అనుకున్నారు. Negotiations soon came to a standstill, however, with neither side willing to compromise. In 1951, David Lilienthal, former head of both the Tennessee Valley Authority and the US Atomic Energy Commission, visited the region for the purpose of researching articles that he has to write for Collier's magazine. Okay, వీళ్ళు నేమ్స్ అవన్నీ మీకు అంత పర్టికులర్గా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళు మ్యాగజైన్లో ఆర్టికల్ రాయడం కోసం వాళ్ళు వచ్చారు అక్కడ చూడడానికి. He suggested that India and Pakistan should work towards an agreement to jointly develop and administer the Indus River system. So what they advised to have an agreement about this river system, possibly with advice and financing from the World Bank. So by taking the advice of the World Bank and taking the financial support from the World Bank, you have to come to an agreement అని చెప్పి వాళ్ళు అడ్వైజ్ ఇచ్చారు. యూగన్ బ్లాక్, who was then the president of the World Bank, agreed. అప్పుడు వరల్డ్ బ్యాంక్ తాలూకా ప్రెసిడెంట్ అతను యాక్సెప్ట్ చేశారు దీనికోసం. At his suggestion, engineers from each country formed a working group with engineers from the World Bank offering advice. Political consideration, however, prevented even these technical discussions from arriving at an agreement. ఓకే, ఇలా ఇంజనీర్స్ అందరినీ గ్రూప్గా ఫామ్ చేసింది వరల్డ్ బ్యాంక్ తాలూకా ఇంజనీర్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆఫర్ ద అడ్వైస్. స్టిల్ ఉన్న పొలిటికల్ కన్సిడరేషన్స్ వల్ల ఏమైంది, అప్పటికి కూడా ఒక కంక్లూజన్కి ఒక ఫైనల్ అగ్రిమెంట్కి రాలేదు. In 1954, the World Bank submitted a proposal for a solution to the impasse. 1954లోని వరల్డ్ బ్యాంక్ ఒక ప్రపోజల్ని పెట్టింది. After 6 years of talks, Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru and Pakistani President Muhammad Ayub Khan signed the Indus Water Treaty in September 1960. Okay, మళ్ళీ ఇంకొక 6 years డిస్కషన్ అయిన తర్వాత 1960లోని they accepted about this Indus Water Treaty. The treaty gave the waters of the western rivers ఏమేమి ఉన్నాయి, the Indus, Jhelum and Chenab to Pakistan, and those of the eastern rivers, the Ravi, Beas and Satluj to India. సో ఇప్పుడు ఏవైతే రివర్స్ ఉన్నాయో 5 ట్రిబ్యూటరీస్ అండ్ ద మెయిన్ రివర్, వాటిలో ఏం చేశారు, 3 రివర్స్గా, 3 రివర్స్ ఇండియాకి, 3 రివర్స్ ఏమో పాకిస్తాన్కి డివైడ్ చేశారు. సో 3 రివర్స్ ఏవైతే పాకిస్తాన్ వైపు ఉన్నాయి ఏంటవి, ఇండస్, జీలం అండ్ చెనాబ్. ఏవైతే ఇండియా వైపు వచ్చాయి అవేంటి, రావి, బియాస్ అండ్ సట్లెస్. ఇట్ ఆల్సో ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ద ఫండింగ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ డ్యామ్స్, link canals, barrages and tube wells, notably the Tarvela Dam on the Indus River and the Mangla Dam on the Jhelum River. So ఆల్రెడీ ఏదైతే చెప్పారు కదా ఫస్ట్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కూడా ఇస్తారు వరల్డ్ బ్యాంక్ అని చెప్పి, సో దే ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ద ఫండింగ్ అండ్ దే గేవ్ ఫండింగ్ ఫర్ బిల్డింగ్ దీస్ డ్యామ్స్. ఏమేమి కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు, డ్యామ్స్, లింక్ కెనాల్స్, బ్యారేజెస్. These helped provide water to Pakistan in the amounts that it had previously received from the rivers, now assigned to India's exclusive use. Okay, సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ముందు ఏవైతే మనం పాకిస్తాన్ కొన్ని వాటర్ పంపించాలి అన్ని రివర్స్లోంచి, ఇప్పుడు అవి పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. మనవి ఏవైతే ఉన్నాయో వీ క్యాన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ యూజ్ దట్. మన వైపు ఏవైతే రివర్స్ మన పేరున ఉన్నాయో ఆ 3 వీ క్యాన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ యూజ్ దట్. మచ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్సింగ్ వాస్ కంట్రిబ్యూటెడ్ బై మెంబర్ కంట్రీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ బ్యాంక్. హూ గేవ్ ద ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్, ఇట్ వాస్ కంట్రిబ్యూటెడ్ బై ద మెంబర్ కంట్రీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ బ్యాంక్. ద ట్రీటీ రిక్వైర్డ్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎ పర్మనెంట్ ఇండస్ కమిషన్. ట్రీటీ అయితే పెట్టారు, బట్ ఆ ట్రీటీని ఫాలో అవుతున్నారా లేదా, దాని ప్రకారంగా చేస్తున్నారా లేదా, టు
manage that, to maintain that, one commission is needed. For that reason, this permanent Indus Commission is set up. Okay, the treaty required for the creation of permanent Indus Commission with a commissioner from each country. బోత్ కంట్రీస్ నుంచి ఒక్కొక్కరు కమిషనర్గా ఉంటారు. దేనికోసం? ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ఏ ఛానల్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ టు ట్రై టు రిజాల్వ్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద ట్రీటీ. ఈ ట్రీటీలోనే ఆల్రెడీ ప్రొవిజన్స్ అయితే ఉన్నాయి, దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఎలా ఫాలో అవ్వాలి, దాని అంతటిని డిస్కస్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఈ పర్మనెంట్ ఇండస్ కమిషన్ని సెటప్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఇన్ అడిషన్, ఏ మెకానిజం ఫర్ రిజాల్వింగ్ డిస్ప్యూట్స్ వాస్ ప్రొవైడెడ్ అండ్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. ఒక మెకానిజంని కూడా, ఇప్పుడు ఏదైనా ఇద్దరి మధ్యన ఒక అండర్స్టాండింగ్ రాలేదు, ఇంకా డిస్ప్యూట్ అన్నది ఉంది రిగార్డింగ్ టు సమ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డ్యామ్ ఆన్ ఏ రివర్. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఎవరిని ఏ విధంగా దీన్ని మనం రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి, ఆ మెకానిజంని కూడా వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు అందులో. ఓకే, న్యూమరస్ డిస్ప్యూట్స్ వర్ పీస్ఫుల్లీ సెటిల్డ్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ త్రూ ద పర్మనెంట్ ఇండస్ కమిషన్. చాలా ఉన్న డిస్ప్యూట్స్ ఈ రివర్కి సంబంధించి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్ దట్ వర్ పీస్ఫుల్లీ సెటిల్డ్ ఓవర్ త్రూ దిస్ పర్మనెంట్ ఇండస్ కమిషన్. థ్యాంక్ యూ.